अनुसूचित जनजातिओना विकास माटेनी नीतिओमां एक मोटा परिवर्तननी शरूआत तत्कालीन मुख्यमंत्री अने हालना प्रधानमंत्री नरेन्द्रभाई मोदीए वनबंधु कल्याण योजनाथी शरू करी। वनबंधु कल्याण योजनानो पायो समन्यायनी विभावना पर रचायो छे। वनबंधु कल्याण योजनामां सिद्धिओ पर भार मुकायो, जेथी आदिजाति विस्तारमां विकासनी नवी ऊंचाईओ प्राप्त करी शकाय। वनबंधु कल्याण योजनामां सर्वांगी विकास माटे 10 मुद्दाओं पर भार मुकायो छे, जेना पर नजर करीए तो रोजगारीनी तको, शिक्षण अने उच्च कक्षाना शिक्षणमां गुणवत्ता पर जोग, आर्थिक विकास, आरोग्य, आवास, पीवानुं शुद्ध पाणी, सिंचाई, सर्वांगीक वीजळीकरण, तमाम ऋतुओमां काम लागी शके तेवा 12 मार्गो, शहरी विकास। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीनी दीर्घदृष्टि अने विकासनी राजनीतिनी फलश्रुति छे आदिजाति विस्तारोनो अपूर्व विकास। हमारी सरकार आदिवासियों के जीवन से जुड़े हर पहलू को ध्यान में रखकर काम कर रही है। हमने वन उपज की संख्या को 20 से बढ़ाकर करीब 100 किया है। वन उपज पर एमएसपी बढ़ाई। हमारी सरकार मोटे अनाज श्री अन्न को खूब बढ़ावा दे रही है, जिसका फायदा आदिवासी क्षेत्रों में खेती करने वाले हमारे आदिवासी भाई बहनों को मिल रहा है। वनबंधु कल्याण माटेनो निश्चय राज्य सरकारना बजेटमां नजरे पड़े छे। मुख्यमंत्री भूपेन्द्रभाई पटेलना नेतृत्ववाળી सरकारे वर्ष 2025-26ના बजेटमां वनबंधु कल्याण माटे 30,000 करोड़ रूपियानी फाळवणी करी। आदिजाति विस्तारोमां आ दरमियान करोड़ों रूपियानुं बजेट धरावती अनेक योजनाओनो अमल थयो। वनबंधुओना कल्याण माटे राज्य सरकार असरकारक रीते कार्य करी रही छे। वनबंधु कल्याण योजना 1 ने मळेली सफळताने परिणामे આપણે વનબંધુ કલ્યાણ યોજના 2 અમલમાં મૂકી છે। 21 થી 26 સુધી આપણે વધુ 1 લાખ કરોડની જોગવાઈ સાથે આ યોજના શરૂ કરી છે। વનબંધુ કલ્યાણ યોજના 2 અંતર્ગત કુલ 22,025 કરોડની માતબર રકમની જોગવાઈ આ બજેટમાં પણ કરવામાં આવી છે। નાણાંના અભાવે આદિવાસી વિસ્તારના વિકાસના કામો ક્યારે પણ અટકવાના નથી। मध्य गुजरातना दाहोद जिल्लामां 80% वस्ती आदिजाति समुदायनी छे। परंपरागत रीते અહીં आदिवासी भाई बहनों खेती અને મજૂરી કામ કરે છે। એક સમય અહીંના આદિવાસીઓ રોજગારી માટે સૌરાષ્ટ્ર સહિત દેશના અનેક પ્રાંતોમાં સ્થળાંતર કરતા। આ સ્થિતિમાં વતનમાં જ રોજગાર મળી રહે તે માટે સરકારની વનબંધુ કલ્યાણ યોજના અંતર્ગત કાર્ય શરૂ થઈ રહ્યું છે। દાહોદ જિલ્લાના હજારો પરિવારોને જિલ્લામાં જ રોજગાર, શિક્ષણ અને આવકના અવસરો મળી રહ્યા છે। વીકેવાય એટલે કે વનબંધુ કલ્યાણ યોજના હેઠળ 14 આદિજાતિ જિલ્લામાં આવાસ, શિક્ષણ અને રોજગારી પૂરી પાડવાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ છે, જેથી આદિવાસી પરિવારોની આવકમાં વધારો થાય, જીવન ધોરણ ઊંચું આવે। દાહોદમાં શૈક્ષણિક યોજના થકી અનુસૂચિત જનજાતિના પરિવારો ગુણવત્તાસભર ઉચ્ચ શિક્ષણ અને આર્થિક સહાય મેળવી રહ્યા છે। પોસ્ટ મેટ્રિક શિષ્યવૃત્તિ યોજના वनबंधु कल्याण योजना अंतर्गत आदिजाति विस्तारना विद्यार्थीओने उच्च अभ्यास माटे सरकार तरफथी आर्थिक सहाय आपवामां आवे छे। पोस्ट मेट्रिक शिष्यवृत्ति योजना हेठळ हजारों विद्यार्थीओ पोताना सपना साकार करी रह्या छे। दाहोद नजीकना इटावा गामना वतनी डॉक्टर सबुरभाई भूरिया तेनुं ज्वलंत उदाहरण छे। तेओ हाल दाहोदनी जायडस होस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेजमां बाळ रोग विशेषज्ञ तरीके पोस्ट ग्रेज्युएशन करी रह्या छे। सबुरभाईए धोरण 1 થી 8 सुधीनो अभ्यास पोताना ज गाममां कर्यो। 9 થી 10 जूनागढ़ खाते અને 11 થી 12 પાદરા ખાતે પૂર્ણ કર્યો। બાળપણથી જ ડોક્ટર બનવાનો સંકલ્પ કર્યો હતો, પરંતુ આર્થિક પરિસ્થિતિ નબળી હોવાથી મુશ્કેલી ઊભી થઈ। તેમના પિતા ખેતમજૂરી કરતા હતા। શાળાના શિક્ષકોએ તેમને વનબંધુ કલ્યાણ યોજનાની પોસ્ટ મેટ્રિક શિષ્યવૃત્તિ વિશે માહિતી આપી। તેમણે અરજી કરી અને 2017માં અમદાવાદ સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે MBBSમાં પ્રવેશ મેળવ્યો। 3 વર્ષના અભ્યાસ દરમિયાન તેમને દર વર્ષે અંદાજે 27 લાખ અને કુલ મળીને આશરે 80 લાખ જેટલી સહાય મળી। રહેવા જમવા સહિતની સુવિધાઓ મળતા તેઓ નિર્વિઘ્ન અભ્યાસ કરી શક્યા। આજે તેઓ દાહોદમાં સેવા આપી રહ્યા છે। જે આપણા જે આદિવાસી વિસ્તારના જે આદિવાસી છોકરાઓ માટે છે, જે મા બાપ ગરીબ છે કે આજે આટલી બધી ઊંચી ફી ના ભરી શકાય, એ માટે ગવર્મેન્ટની એક સ્કીમ ચાલે છે, જે વનબંધુ કે જે અમ્બ્રેલા સ્કીમ ડિજિટલ ગુજરાતના મારફતે મળતી હોય છે। સરકારનો આભાર માનીશ કે આ સ્કીમના મારફતે આપણને ગરીબને બહાર કાઢવાનો સારામાં સારો રસ્તો છે। वर्ष 2025-26 नाणाकीय वर्ष दरमियान दाहोद जिल्लामां 31,000 थी वधु विद्यार्थीओए पोस्ट मेट्रिक शिष्यवृत्ति योजनानो लाभ लीधो। कुल 42 करोड़थी वधुनी रकम शिक्षण माटे फाळवाई छे। વધારાની 90 અરજીઓ માટે 2 કરોડથી વધુની રકમ મંજૂર કરવામાં આવી। પોસ્ટ મેટ્રિક શિષ્યવૃત્તિની યોજના પર એક નજર કરીએ
તો ઉદ્દેશ્ય છે આર્થિક રીતે નબળા વર્ગના વિદ્યાર્થીઓને ઉચ્ચ શિક્ષણ માટે સહાય. પાત્રતા: અનુસૂચિત જનજાતિ વર્ગના ધોરણ 10 પાસ વિદ્યાર્થી. આવક મર્યાદા: સામાન્ય રીતે વાર્ષિક 2.50 લાખ કે તેથી ઓછી. લાભ: ટ્યુશન ફી તથા અન્ય શૈક્ષણિક ખર્ચની સહાય. અરજી પ્રક્રિયા: ડિજિટલ ગુજરાત પોર્ટલ પર ઓનલાઈન અરજી. જરૂરી દસ્તાવેજો: જાતિ પ્રમાણપત્ર, આવક પ્રમાણપત્ર, માર્કશીટ, આધાર કાર્ડ, આધાર સીડીડ, બેંક પાસબુક, ફી રસીદ અથવા તો બોનોફાઇડ સર્ટિફિકેટ. વનબંધુ કલ્યાણ ટ્રેક્ટર સહાય યોજના: આદિવાસી વિસ્તારના ખેડૂતો ખેતી દ્વારા જીવન નિર્વાહ કરે છે. ખેતીમાં આધુનિક સાધનો મળે તે માટે વનબંધુ કલ્યાણ ટ્રેક્ટર સહાય યોજના અમલમાં છે. દાહોદના ધામરડા ગામના રામસિંહભાઈ સેવાભાઈ રાઠોડ વર્ષોથી બળદથી ખેતી કરતા હતા. સરકારની ટ્રેક્ટર સહાય યોજનાની માહિતી મળતા તેમણે આઈ ખેડૂત પોર્ટલ પર અરજી કરી. 6 લાખથી વધુની કિંમતના ટ્રેક્ટર પર તેમને 1 લાખની સહાય મળી. ટ્રેક્ટર મળતા સમય અને મજૂરી ખર્ચમાં ઘટાડો થયો અને આવકમાં વધારો થયો. તો ટેટકરથી ખેતી કરે તો ટાઈમ ઓછો લાગે છે અને ઘરનું બી થઈ જાય અને બહારનું બી કરી આવીએ છીએ. બળદથી ખેતી કરતા હતા ત્યારે એમને ટાઈમ લાગતેલો, આખો દિવસ નીકળી જતેલો. એ વનબંધુ કલ્યાણમાંથી અમને સહાય મળે ત્યારે અમે ટેટકર લાવ્યા અને ટેટકર લાવીને અમે ખેતી ટેટકરથી ઘણો ટાઈમ ઓછો થતેલો અને ઘરનું બી ટાઈમ મળતેલો અને બહાર બી અમે કામ કરી શકતેલા. આદિજાતિ ખેડૂતોને સહાય: વર્ષ 2025-26 દરમિયાન દાહોદ જિલ્લામાં 786 લાભાર્થીઓને ટ્રેક્ટર સહાય હેઠળ કુલ 7.86 કરોડ ફાળવાયા. યાંત્રિકીકરણ યોજના હેઠળ 350 જેટલા ખેડૂતોને થ્રેશર, રોટાવેટર, વાવણી સાધનો સહિતની સહાય માટે 1.59 કરોડની સહાય આપવામાં આવી. ટ્રેક્ટર સહાયથી ખેડૂતો માટે ખેતી કરવી સરળ અને ઝડપી બની જાય છે. ટ્રેક્ટર સહાયની યોજના પર એક નજર કરીએ તો આદિજાતિ ખેડૂતો માટે 14 જિલ્લાના 53 તાલુકામાં યોજના. 40 હોર્સ પાવર સુધી 45,000, 40 થી 60 હોર્સ પાવર સુધી 60,000 અથવા કુલ કિંમતના 50% જે ઓછું હોય. અરજી આઈ ખેડૂત પોર્ટલ. દસ્તાવેજો: આધાર, જાતિ પ્રમાણપત્ર, 7/12ના ઉતારા અને બેંક પાસબુક. સંકલિત ડેરી વિકાસ યોજના: વનબંધુ કલ્યાણ અંતર્ગત સંકલિત ડેરી વિકાસ યોજના આદિવાસી પરિવારોને દુધાળા પશુઓ આપી આત્મનિર્ભર બનાવે છે. બીરાખેડી ગામના અમિતભાઈ ડાંગીનું ઉદાહરણ પ્રેરણાદાયક છે. 2015માં તેમણે યોજના હેઠળ 2 ગાય મેળવી અને શરૂઆત કરી. વર્ષો દરમિયાન પશુ સંખ્યા વધારતા ગયા અને આજે તેમના તબેલામાં 40 ગાય અને 7 ભેંસો છે, જે દૈનિક આશરે 350 લીટર દૂધ આપી રહી છે. આ દૂધ પંચામૃત ડેરીને પૂરું પાડવામાં આવે છે. એટલું જ નહીં, 20 થી 25 લોકોને રોજગાર આપીને તેઓ અન્ય પરિવારોને પણ સ્વાવલંબી બનાવી રહ્યા છે. ડિજિટલ પદ્ધતિથી વ્યવહાર સંચાલન કરી આધુનિક પદ્ધતિ અપનાવે છે. વનબંધુ કલ્યાણમાંથી મેં લાભ લીધો છે અને મેં લોકોને અપાયો બી છે. અને હું લાભ લેતા પહેલાં મેં 2 પશુ કર્યા, 3 પશુ કર્યા. એ રીતના મેં હાલમાં મારી પાસે 40થી વધુ ગાયો છે અને 5થી વધુ ભેંસો છે. અને સરકાર આપણે વનબંધુ કલ્યાણમાં બહુ સરસ એવું બહુ પ્રોત્સાહન આપે છે. એવા માટે હું સરકારનો ખૂબ ખૂબ અભિનંદન કરું છું. પશુપાલકોનું કલ્યાણ: આવક અને રોજગારીનું પશુપાલન એક મોટું પરિબળ બન્યું. એકલા દાહોદમાં જ હજારો પરિવારો વનબંધુ કલ્યાણ યોજનાનો લાભ લઈ રહ્યા છે. પશુપાલનથી આવક અને રોજગારી: દાહોદ જિલ્લામાં કુલ 3,45,978 પશુપાલકો. વર્ષ 2025-26 દરમિયાન 11,880 લાભાર્થીઓને 3,81,91,000ની સહાય. ઉદ્દેશ: આદિવાસી પશુપાલકોની આવકમાં વધારો. લાભો: ₹4 લાખ સુધીની લોન 4% વ્યાજ પર. કેટલ શેડ, દુધાળા પશુ ખરીદી સહાય, બકરા અથવા તો મરઘા પાલન સહાય. પાત્રતા: આદિવાસી વિસ્તારના કાયમી એસટી નિવાસી. દક્ષિણ ગુજરાતના તાપીમાં 12માસી રોડ, પીવાનું શુદ્ધ પાણી અને સતત મળતી વીજળી જેવી મૂળભૂત સુવિધાઓથી આદિવાસીજનોનું જીવન ધોરણ ઊંચું આવ્યું છે. ગ્રામીણ વિસ્તારના માળખાગત સુવિધા માટે વનબંધુ કલ્યાણ યોજના હેઠળ થયેલા વિવિધ વિકાસ કામોએ વિસ્તારની તસવીર બદલી નાખી છે. 12માસી રસ્તા: તાપી જિલ્લાના ડોલવણ તાલુકાના બરડીપાડા ગામે અગાઉ કાચા રસ્તાઓને કારણે મુશ્કેલી પડતી. વરસાદી મોસમમાં તો સ્થિતિ વધુ ગંભીર બનતી. હવે કાચા રસ્તાઓ ડામર રોડમાં બદલાતા વાહન ચાલકો અને ગ્રામજનોને મોટી રાહત મળી છે. તાપીમાં પાકા રસ્તાથી સમૃદ્ધિનો માર્ગ: 10 વર્ષમાં 321 કાચા રસ્તાનું ડામરમાં રૂપાંતર. 665 માર્ગોનું રિસરફેસિંગ. 9 માર્ગો પહોળા કરાયા. 15 રસ્તાઓની યોજનાના કારણે તાપી જિલ્લામાં ગ્રામ્ય કનેક્ટિવિટી મજબૂત છે. ખેડૂત અને વેપારી વ્યવસાય માટે આ રસ્તો લાભદાયી પુરવાર થઈ રહ્યા છે. આજની સરકારોએ
રોડ રસ્તા ખૂબ સારી રીતના બનાવ્યા છે, ત્યારે અમારા વિસ્તારના લોકો માટે અવર જવર માટે, સ્કૂલ માટે તેમજ કોઈ પણ અપડાઉન કરતા હોય, નોકરિયાત હોય, દરેક સમયસર પહોંચી જતા હોય છે. આ ભૂપેન્દ્ર પટેલની સરકાર અને મોહનભાઈનો અમે ખૂબ ખૂબ આ વિસ્તાર વતી આભાર માનીએ છીએ. વીજળીથી જીવનમાં ઉજાસ. છેલ્લા 4 વર્ષમાં તાપી જિલ્લામાં વીજળી બાબતે ખૂબ મોટું કાર્ય થયું. જે ગામો અંધકારમાં ગરકાવ હતા ત્યાં જે નિયમિત વીજળી પુરવઠાને કારણે પ્રગતિ રૂપે અજવાળા પથરાયા છે. વીજળીની સુવિધા. તાપીમાં 4 વર્ષમાં 262 નવા વીજ ટ્રાન્સફોર્મર સ્થાપિત, 11 નવા ફીડર, 180 કિમી કોટેડ વાયર. ગુણવત્તાસભર અને સતત વીજ પુરવઠો સુનિશ્ચિત થવાને કારણે ખેતી અને ઉદ્યોગમાં ઉત્પાદકતા પણ વધી છે. 2014 પછી મોદી સરકાર આવી અને મોદી સરકાર દ્વારા જ્યોતિગ્રામ યોજના અંતર્ગત અને વનબંધુ કલ્યાણ યોજના અંતર્ગત દરેક અમારા આ વિસ્તારના અંતરિયાળ વિસ્તારના ગામડાઓમાં વીજળી આપવાની શરૂઆત કરી અને આજે ઘરે ઘરે વીજળી ચાલી રહી છે. સૌ લોકો ખુશ છે, કોઈ અંધકારમાં રહેતું નથી અને વીજળીથી અમારે સર્વ લોકોની ખેતીમાં ઘણો સુધારો થયો છે. લોકો ખેતી કરતા થયા છે, વીજળીથી ખેતી કરતા થયા છે અને ઘરે ઘરે વિકાસ થયો છે અને અમે સરકારના ઘણા આભારી છીએ. 24 કલાક પાણી. તાપીના ધાંગધર ગામની મહિલાઓને પહેલા એક બેડા માટે અનેક કિલોમીટર સુધી રઝળવું પડતું હતું, પરંતુ હવે વનબંધુ કલ્યાણ યોજના અંતર્ગત ઘરના આંગણે જ બોર અને નળ કનેક્શનના કારણે પાણીની ચિંતાથી મુક્તિ મળી છે. પાણી માટે જે સરકાર શ્રી તરફથી વનબંધુ કલ્યાણ યોજના અંતર્ગત અમને ટાંકી અને બોર અને તેમજ નળ કનેક્શન બનાવી આપવામાં આવ્યા છે. તે અમને ખૂબ જ લાભદાયક છે અને અમને પાણી પીવા માટે અત્યારે દૂર લેવા જવા પડતું નથી અને ઢોર કે પશુપાલન માટે પણ અમને ઘરે પાણી મળી રહે છે. 486 ગામોમાં 2,12,489 ઘરોમાં નળ કનેક્શન. કુલ 102 કરોડના ખર્ચે ઘર આંગણે પાણી. ઉત્તર ગુજરાતના વડગામ તાલુકાના મોતીપુરા ગામના સોમાભાઈ બેગડિયાએ વનબંધુ કલ્યાણ યોજના હેઠળ ઓનલાઈન અરજી કરી. પશુપાલકના વ્યવસાય માટે સોમભાઈની અરજી માત્ર 1.5 મહિનામાં જ મંજૂર થઈ. પ્રથમ હપ્તામાં 1,50,000 રૂપિયા મળ્યા, જેમાંથી તબેલો બનાવ્યો, જ્યારે બીજા હપ્તામાં મળેલા 2.5 લાખથી 5 દૂધાળા પશુઓ ખરીદ્યા. ડેરીમાં દૂધ ભરાવતા સોમાભાઈની દૈનિક આવક આજે 1,000 થી લઈ 1,200 રૂપિયા પર પહોંચી છે. દિવસની 1,000 થી 1,200 રૂપિયાની આવક થાય છે, એટલે મહિનાના મને 20,000ની આજુબાજુ 20,000 જેવા રૂપિયા મળે છે. એનાથી હું એમ કે મારું ગુજરાન ચલાવું છું અને હું પગભર થયો છું. તો આવી લોન બીજા અમારા આદિવાસીઓને પણ મળતી રહે અને આ સરકારે જે યોજના 4 લાખની જે કરી છે એ ખૂબ સારી છે. એનાથી હું પગભર થયો છે, હવે બીજા પણ આદિવાસીઓ પગભર થાય એવી મારી ઈચ્છા છે. તો આ સરકારનો અમે ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ. ફ્રી શિપ કાર્ડથી ફાયદો. સરકારની ફ્રી શિપ કાર્ડ અને પોસ્ટ મેટ્રિક શિષ્યવૃત્તિ યોજનાઓ ઉચ્ચ અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓ માટે ખૂબ જ સહાયક બની છે. MBBSનો અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થી છગનભાઈએ જણાવ્યું કે ફ્રી શિપ કાર્ડ યોજનાના આધારે તેમને બનાસ મેડિકલ કોલેજમાં પ્રવેશ મળ્યો હતો. મોંઘી ફીમાંથી રાહત મળતા તેઓ નિર્ભય બની અભ્યાસ કરી રહ્યા છે. MBBS અભ્યાસ માટે દર વર્ષે અંદાજે 8,94,000 જેટલી સહાય સરકાર દ્વારા આપવામાં આવે છે, જેના કારણે આર્થિક રીતે નબળા વર્ગના વિદ્યાર્થીઓ પણ મેડિકલ ક્ષેત્રમાં આગળ વધી રહ્યા છે. હાલ બનાસ મેડિકલ કોલેજમાં આ યોજનાનો લાભ લઈ 110 વિદ્યાર્થી અભ્યાસ કરી રહ્યા છે. સરકાર શ્રી જે ફી શિપ કાર્ડથી અમને જે એડમિશન ફી અહીંયા આપે છે તે બદલ સરકારશ્રીનો ખૂબ ખૂબ આભાર. ફ્રી શિપ કાર્ડ હેઠળ મને બનાસ મેડિકલ કોલેજમાં એડમિશન મળ્યું છે. આ તેની ટ્યુશન ફી 8,94,000 છે, જે ફી સરકાર તરફથી ચૂકવવામાં આવે છે. હું ટ્રાઇબલ એરિયામાંથી આવું છું, એટલે આ ફી ભરવી મારા માટે શક્ય નથી. જે સરકાર પૂરી કરે છે તેના બદલ મારું સપનું પૂરું થાય છે સરકારના લીધે. તેના બદલ સરકારનો ખૂબ ખૂબ આભાર. નર્મદા જિલ્લામાં પણ વનબંધુ કલ્યાણ અંતર્ગત આશ્રમ શાળાઓ અને એકલવ્ય મોડલ રેસિડેન્શિયલ સ્કૂલનો હજારો વિદ્યાર્થીઓ લાભ મેળવી રહ્યા છે. સરકારની એક વનબંધુ કલ્યાણ યોજના દ્વારા હું આદર્શ નિવાસી શાળા મિસ્ટર ગળેશ્વરમાં અભ્યાસ કરું છું. આ શાળામાં ખાવા, પીવા, રહેવા અને પુસ્તકોની સુવિધા છે. આ યોજનાનો સરકારે મને લાભ આપ્યો, એના માટે હું ધન્યવાદ માનું છું. સરકાર દ્વારા વનબંધુ કલ્યાણ યોજના જ્યારથી અમલમાં આવી ત્યારથી આદિવાસી સમાજનો ઉત્તર વિકાસ થયો છે. એની અંદર માળખાકીય સુવિધાઓ બધી સરકારે આવરી લીધેલી છે, જેવી કે રોડ, રસ્તા, કૃષિ ક્ષેત્રે
અને શિક્ષણ ક્ષેત્રે આદિવાસી બાળકોને બધી સુવિધાઓ મળતી થઈ ગઈ. વહીવટી તંત્ર પણ આદિવાસી કલ્યાણની યોજના લાભો પહોંચાડવા માટે સતત કાર્યરત છે. નર્મદા જિલ્લામાં આ તમામ યોજનાઓનું અમલીકરણ તથા મોનિટરિંગ પ્રાઇવેટના વહીવટદારની કચેરી રાજપીપળા દ્વારા કરવામાં આવે છે. તે માટે આપણા જિલ્લામાં આદર્શ નિવાસી શાળાઓ, એકલવ્ય મોડલ રેસિડેન્શિયલ સ્કૂલ, આશ્રમ શાળાઓ, ગર્લ્સ લિટરસી રેસિડેન્શિયલ સ્કૂલ તથા મોડેલ સ્કૂલ તથા છાત્રાલયો વગેરે ચલાવવામાં આવે છે. તથા બાળકોને ઉચ્ચ શિક્ષણ માટે પ્રોત્સાહન મળી રહે તે માટે પ્રી મેટ્રિક અને પોસ્ટ મેટ્રિક સ્કોલરશિપ તથા ફ્રીશિપ કાર્ડ જેવી યોજનાથી પણ એમને પ્રોત્સાહન આપવામાં આવે છે. વનબંધુ કલ્યાણ યોજના થકી આદિજાતિ સમુદાય માટે વિકાસનો રાજમાર્ગ ખુલ્યો છે. માળખાગત સુવિધા અને આર્થિક સહાયથી આદિવાસી ભાઈ બહેનો મુખ્ય પ્રવાહમાં ભળી વિકાસની નવી ઊંચાઈઓ આંબી રહ્યા છે. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના માર્ગદર્શન હેઠળ રાજ્યના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ વનબંધુઓના કલ્યાણ માટે કટિબદ્ધ છે.